स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्ज्वल उज्ज्वल हो भारत। कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। गूंज रही है जो घर घर में जन जन की आवाज है, शहर शहर से उठ रही परिवर्तन की पुकार है। गूंज रही है जो घर घर में जन जन की आवाज है, शहर शहर से उठ रही परिवर्तन की पुकार है। बदल रहे भारत का, बदल रहे भारत का ये अभिमान है। स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है। गंदगी का दानव हमसे हारेगा, स्वच्छता का सपना अपना टूटेगा। कोशिशों से आया है नया मौसम, रंग हरा लिए झूमे पर्यावरण। बदल रहे भारत का, बदल रहे भारत का ये अभिमान है। स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है।
शौच खुले न जाना महिलाओं का सम्मान है। नीले और हरे में बांटा जो गीला सूखा, बीमारी अब हमको देना पाए धोखा। बदल रहे भारत का, बदल रहे भारत का ये अभिमान है। स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार, अधिकार, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार, अधिकार है। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुट्ठी कसने की ही बारी है। स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे। दम दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। बनकर धारा बहना है हमको डगर डगर, बसती बसती गांव गली और हर एक नगर नगर। स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे, जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे, ज्योत जागी रे। जगमग जगमग सी ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे। दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। जिद पे आ जाए देश मेरा फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। जिद पे आ जाए देश मेरा, देश मेरा, देश मेरा, फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुट्ठी कसने की बारी है। हर दिशा दिशा का मुखड़ा छप से धोना है। स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे, ज्योत जागी रे। ओ स्वच्छता की बरखा आ गई रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे। दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। सूरज को स्नान कराना है, धरती को भी नहलाना है। जो मन से निकले उमड़ घुमड़, उस नदी को आज बहाना है। स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे, जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे, ज्योत जागी रे। जगमग जगमग सी ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे। दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। मेरे
स्वच्छ भारत हो जिस पे हो हमको नाज। मेरे की कैवल धाम की आज उपस्थित नेहरू युवा केंद्रना सलाहकारना सदस्य एक्शन युवा ग्रुप प्रेसिडेंट सूरतना विजयभाई, तालुका युथ कोऑर्डिनेटर आनंदभाई मांडवी, रंजूबेन मांगरोळ ब्लॉकना वॉलंटियर पंकज सेन उमरपाड़ाना तालुका युथ कोऑर्डिनेटर, परेशभाई उमरपाड़ाना वॉलंटियर तरीके आज रोज नेहरू युवा केंद्र सूरत तरफथी आपणा गामनी अंदर स्वच्छ भारतना एक આપણે જે આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું જે સ્વપ્ન છે કે સ્વચ્છ ભારત એ અમે આરંભ કરીએ છીએ એ કાર્યને આપણને સફળતા અપાવે એ માટે આપણે સૌપ્રથમ દીવો સળગાવી નારિયેળ ફોડી આપણે એમનો શુભારંભ કરીશું। તો વિજયભાઈ અને जिला सहकारना सदस्य અને એક્શન યુવા ગ્રુપ પ્રેસિડેન્ટ સુરત વિજયભાઈનું સ્વાગત અમારા પૂજ્ય દાદા શ્રી રમેશભાઈ કે જે રિટાયર્ડ બેંક મેનેજર છે એ વિજયભાઈનું સ્વાગત કરશે। स्वागत हमारा पूज्य बाबा श्री भगुभाई स्वागत करते જે દેશના જે લોકો છે એ એમને જો નિરોગી રાખવા હોય તો સ્વચ્છતા જરૂરી છે। જો સ્વચ્છતા નહીં રાખીએ તો આપણે માંદગીની અંદર આપણે મુકાઈ શકીએ છીએ। એવા ઘણા બધા પરિબળો છે। ગંદકી દેખાય, ગંદકી આજે કોને ગમે? કોઈને ના ગમે। તો આ એક મોટા પાયે મિશન છે એનું છે શૌચાલયની જે યોજના છે કે ઘરે ઘરે શૌચાલય। તો જે લોકો બહાર શૌચ કરવા માટે જાય છે તો એવા લોકોને પણ એવી રીતે ના જાય, શ્રમમાં ના પડે અને એક સ્વચ્છતા જળવાય એવું હેતુસર ખરેખર એક ઉમદા કાર્ય આપણા ભારત દેશની અંદર જઈ રહ્યું છે। તો એના માટે સ્વચ્છ ભારતનું જે મિશન છે 1 ઓક્ટોબર થી 31 ઓક્ટોબર 2021 એની અંદર આજે
આપણે યુવાન મિત્રો અને વડીલોએ આપણા ગામની અંદર એક સ્વચ્છતાનું એક અભિયાન શરૂ કર્યું છે. તો એવી આશા રાખીએ છીએ કે આગળ પણ આપણા ગામની અંદર આ પ્રકારની જે આજ રોજ આપણે શરૂઆત કરી છે, સ્વચ્છતા અભિયાનની શરૂઆત આપણે આપણા ગામની અંદર કરી છે, એ જ રીતે આપણે આગળ આપણા ગામને સ્વચ્છતાની અંદર પણ ખૂબ જ ધીરે ધીરે આપણે આગળ લઈ જઈએ. એક આપણે જે રીતે વેક્સિનેશન, જે રીતે આપણે લોકડાઉન કર્યું હતું, જે રીતે આપણે આપણા યુવાન મિત્રો વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ કર્યો હતો, જે રીતે આપણે ફ્રી મેડિકલ કેમ્પ આપણે આયોજન કરીએ છીએ, એવા આપણે લગભગ 25 થી 27 પ્રોગ્રામો આપણે આજ દિન સુધી કર્યા છે. તો એ જ રીતે આપણે આપણું આ જે આપણે સફાઈ અભિયાન છે એને પણ આપણા ગામને એક નવી દિશા આપીએ અને જે રીતે આપણું ગામ દરેક કાર્યની અંદર યુવાન મિત્રોનું જે કાર્યક્રમો થાય છે, એ રીતે આ એક નવીન કાર્યક્રમ સ્વચ્છતા અભિયાનનો કાર્યક્રમ પણ આપણે ધીરે ધીરે આપણા ગામની અંદર શરૂ કરીએ અને સમગ્ર તાલુકો, જિલ્લો, રાજ્ય અને દેશની અંદર પણ આપણું ગામનું નામ રોશન થાય એવી અંતે હું વિનંતી કરું છું, પ્રાર્થના કરું છું. એનો જે મોટિવ ખાલી આપણે ઉદ્દેશ્ય છે કે આપણા ગામની અંદર સ્વચ્છતા પોતે આપણે જાળવીએ અને ગામને સ્વચ્છ તો રાખીએ છીએ, સાથે આપણે પોતાને ત્યાંથી શરૂઆત કરી કે હું પોતે પોતાનો જવાબદારી લઈશ, સફાઈ આજુબાજુને રાખીશ, પછી ફળિયાની રાખીશ, કે પછી એના પછી આપણે વિસ્તારની હશે, પછી તાલુકાની હશે, કે પછી જિલ્લાની હશે અને પછી એ જે ઇવેન્ટ રાજ્ય પર હશે. એવી રીતના જે આખું જે પ્લેટફોર્મ છે એવી રીતના બનાવ્યું છે. તો આ જે કાર્ય છે, જે મહાકાર્ય છે, એની અંદર આપ સર્વે આવી અને એના થકી જે આપણે કાર્ય સફળ આયોજન કર્યું અને એ સફળ થવાનું કારણ આપ સૌ ભેગા થયા ને એના માધ્યમથી આપણે સફળ થયેલા છે. તો એ જ કાર્ય છે એને સતત એને જાળવી રાખવા માટે નાના મોટા ઇવેન્ટમાં આવું આયોજન થશે. તો જે યુથ છે એની સાથે અહીંયા સંકલન કરીને આપણે આયોજન કરીશું. આજે સુંદર મજાનું જે આયોજન થયું છે આજે, અને એની સાથે ગામની અંદર જે વેક્સિનેશન કાર્યક્રમ છે એ પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો 100% વેક્સિનેશન માટેનો જે ઉદ્દેશ્ય છે તેને સાકાર કરી અને ગામનો એક આપણે નમૂનારૂપ બનાવી કે જેથી આપણને જોઈને બીજા ગામના લોકો પણ શીખી શકે. અને એ જ કાર્ય જ્યારે હું અહીંયા જે કાર્યક્રમ આવ્યો અને સૌપ્રથમ આયોજન તો અહીંયા જે રાહુલભાઈ છે, રાહુલભાઈ સાથે જે મુલાકાત હતી એમની સાથે ચર્ચા થઈ અને એના પછીનું આયોજન થયું છે. અને અહીંયાનું જે કાર્ય છે હું સતત વોટ્સઅપના માધ્યમથી એમનું સ્ટેટસ હું જોતો જોઉં. તો એવી રીતના તમારા જે ગ્રુપની છે માહિતી મને અપડેટ મળતી હોય કે અમે મામલતદાર કચેરીમાં હતો ત્યારે કેવી રીતના અમે જે માહિતી છે તે અપડેટ મળી કે ક્યાંનું રીતે એક્ટિવ છે. અને ખરેખર જ્યારે જે એક્ટિવલી આપણે વાત કરીએ તો અમને જોઈને બીજા પણ પ્રેરણા મળશે અને જે કાર્ય આપણે કરી રહ્યા છીએ. તો મોસ્ટ ઓફ ધી અમે જે કાર્ય છે એકબીજાના સંકલનથી અમે આયોજન કરી શકીએ. તો એવી રીતના ગામનું જે સંકલન અહીંયાનું છે કે આપણે સંજુભાઈ છે, હેમંતભાઈ છે, રાહુલભાઈ છે વગેરે સારું એવું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે અને ગામનું જે દિશા કંઈક અલગ રીતે લઈ જવા માંગી રહ્યા છે. જ્યારે આજે યુવાઓને કોઈ પણ પ્રકારનું આયોજન કે કશું મળતું નથી તે સમયે એ વ્યસન તરફ જતું છે અને વ્યસનમાં જશે તો એને કંઈ બસ વ્યસન તરફના જ વિચારો તરફ જશે. પરંતુ જ્યારે આપણે વ્યસનમુક્ત થશું તો જે આપણે વિચારધારા છે દરેક બાબતે એને ઇન્વોલ્વમેન્ટ કરીશું. ત્યારે આજનું એક યુથ છે તે અલગ રીતે એ અલગ એને માહિતી નથી મળતી અને અલગ રસ્તે નીકળી જાય છે. તો એને જે પ્લેટફોર્મ મળે છે આજે જે બેઠા છો અને એમાંથી કાર્યક્રમ ત્યારે સફળ થશે કે એમાંથી બધા દરેક વ્યક્તિ 100% ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશે. એમાંથી બે વ્યક્તિ હશે જે કાર્યક્રમમાંથી કંઈક મિશન આગળ પહોંચી રહ્યું હશે. અને એનો ઉદ્દેશ્ય એ જ છે કે કોઈ પણ કાર્ય કરીએ એમાં 100% એમાં જે આપણે કાર્યક્રમ સફળ કરી શકીએ. પરંતુ એમાંથી જ્યારે એક મોટા સ્ટેજ પર હશે ત્યારે આ કાર્યક્રમનું મોટિવ ખરેખર આપણને ખ્યાલ આવશે. તો આજનો જે કાર્યક્રમ છે એ સફળ આયોજન કર્યું છે અને કાર્યક્રમની સાથે હું વિશેષ બીજું હું કહેવા માંગીશ કે અમે બ્લડ ડોનેટ સેતુ ગ્રુપ ચલાવ્યો છે અને 2018થી આ કાર્ય ઓલમોસ્ટ જોઈએ તો સાઉથ ગુજરાત આખું કનેક્ટ થયું છે. અને બ્લડ ડોનેટ સેતુ ગ્રુપ એવો છે કે મેં વોટ્સઅપ ગ્રુપના માધ્યમથી એમાં જોડાયેલા છે. હું પણ નથી ઓળખતો અને ઘણા લાંબા સમયથી આ વર્ક કરી રહ્યા છે
અને એવી રીતના અત્યારે જોઈએ કે આપણે રાજપીપળાથી લઈને આપણે ડાંગ સુધીના જે યુવા મિત્રો એની અંદર કનેક્ટ છે, તો એમાં વોટ્સઅપના માધ્યમથી ગ્રુપમાં મેસેજ મૂકીએ છીએ અને મેસેજ રીડ કરીને જે મિત્રો પોતાની રીતે સ્વ રીતે જાય છે, એમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ ઓળખતું પણ નથી અને જ્યારે આપણા જ પેશન્ટ છે તેને આપણે મદદરૂપ કરીએ છીએ. એમાં પછી કોઈ વ્યક્તિ ક્યાંથી આવે છે, શું છે, કોણ પેશન્ટ છે એ વસ્તુ જોતા નથી. એ કાર્ય અમે કરી રહ્યા છે અને એમાં જે એની અંદર લગભગ જોવા જઈએ તો આટલા વર્ષોની અંદર 2500 થી 3000 થી વધારે લોકોને બ્લડ ડોનેટ કર્યું છે. જે આપણા યુવાઓ છે, આપણી અંદર આ એક આપણે અહીંયા અંદર જોવા જઈએ તો સિકલ સેલનું પ્રમાણ ઘણા પ્રમાણમાં છે. તો કોઈ સમય એવું પણ આવી જાય છે કે તેમને આખું બ્લડ ચેન્જ કરવું પડે છે. અને ત્યારે હું એક એટલા થયું પહેલા આપણે સરસ મજાનો પ્લાનિંગ તમે કર્યું છે, ત્યારબાદ જે સૌના સહયોગથી જે કાર્ય કર્યું છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે રોલ. અને અહીંયાનો જે માહોલ મેં જોયું છે કે વડીલો છે અને યુવાઓ છે એ બે સાથે સંકલન કરીને સારો પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે. અને જો ખરેખર આપણે ગામનો વિકાસ કરવાનો હોય તો યુવા અને વડીલો જે એમનો સંકલન હોવો જરૂરી છે. અને એનો મેચ થશે વડીલો પર છે, એમના પર અનુભવ છે, અને યુવા પર છે જોશ. બે વસ્તુનું સંકલન થશે તો જે આપણે વિચારીએ છીએ તે કાર્ય સરળતાથી આગળ વધી શકે. હવે પ્રતિક્રિયા કે ગમે ત્યાં આપણે વિકલ્પમાં ગયા હોય તો ભાઈ પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં મારે જોઈશે નહીં. મને કાપડની થેલી આપણે થેલીની લેવાનો સવાલ હતો અને હું પણ આજે જાણ કરું ત્યાં પછી દેવાને ગમે ત્યાં જાઉં તો ઘણા થેલી લઈને જાઉં એટલે લેવા દે મારી પાસે કાપડની થેલી છે આમાં આપી દે. એટલે બને ત્યાં સુધી આપણે પ્લાસ્ટિકનું જેમ બને તેમ એવોઇડ કરવાનો ઉપયોગ ટાળવા પડે. એકદમ આપણે રાતોરાત નથી કરી દીધું શાંતિ થઈ જાય એવી પરિસ્થિતિ નથી. કારણ કે આપણે બધા ટેવાઈ ગયા, કારણ કે અનુભવમાં પણ જઈએ તો આપણે પહોંચી જઈએ આપી દે એવું કામ છે. પણ હવે ધીમે ધીમે આપણે ટેવાઈ જવાનું અને જ્યાં સુધી પ્લાસ્ટિક આપણે બંધ કરી શકીએ ત્યાં સુધી સારું. અને 1 વર્ષની અંદર આપણે અપેક્ષા રાખું કે આપણું ગામ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ મુક્ત થઈ જાય. અને આ એક બહુ મોટો કાર્યક્રમ છે. દરેક ગામડામાં આગળ જાગે અને યુવા મિત્રો આ કાર્યક્રમ કરશે. વ્યસનમુક્તિ અભિયાન તો આપણું ચાલે છે, બીજા સ્વચ્છતાનું આ અભિયાન કર્યા છે, પ્લાસ્ટિક મુક્ત આપણે ગામને કરીએ તો ખરેખર આપણું જે કંઈ તંદુરસ્તી પર્યાવરણ જે જાળવણી સંતુલન છે તે ખરેખર જળવાશે. અને ગામથી આપણે શરૂઆત કરીએ, આપણે ઘરથી શરૂઆત કરીએ, ગામથી શરૂઆત કરીએ તો દરેક ગામના આવી રીતે યુવા મિત્રો જાગૃત થાય. અને આનંદ સાથે હું એ પણ વસ્તુ કહી શકું કે આપણા ગામમાં જે પણ કંઈ અત્યાર પ્રવૃત્તિ ચાલી છે એમાં આજુબાજુ મીડિયા દ્વારા, વોટ્સઅપ દ્વારા, યુટ્યુબ દ્વારા આજુબાજુના જે ગામડાઓ છે એમના યુવા મિત્રોને પણ બહુ પ્રેરણા મળી છે. અને આપણે આ એક પ્લાસ્ટિક ગામ બનાવવાનું અભિયાનને આપણે મુખ્ય મુદ્દો બનાવી અને એની પણ પ્રેરણા આજુબાજુના ગામડાના યુવાનો લઈ અને એ રીતે દરેક ગામ જાગૃત થાય તો ગામ, તાલુકો, જિલ્લો અને દેશ દેશની ઉપરથી નીચે આવે તેના કરતાં નીચેથી ઉપર જાય તો આગામી કોઈ પણ કાર્યક્રમ એને સફળતા મળવામાં કોઈ વાર નથી લાગતી. પણ ઉપરથી આવે ધીરે ધીરે કરતાં કરતાં અહીંયા એના 5-10% અહીંયા સુધી પહોંચે એ કાર્યક્રમની સફળતા. પણ નીચેથી આપણે જાગૃત થાય. કારણ આખરે તો આ જે કંઈ કાર્યક્રમ છે તે આપણા આપણે પહેલાં જ કહ્યું આપણી સ્વસ્થતા માટે, આપણી તંદુરસ્તી માટે, ફાયદા માટે આ કામ છે. એટલે અને આપણે તો ગામમાં આપણે ડૉક્ટરો બી છે, ખબર છે આપણા કાર્યક્રમ આપણે ચાલી રહ્યા છે. એટલે એને પણ મેં ઘણી વખતે ડૉક્ટરોને જાણ કરી છે કે આ વસ્તુ કરવાથી શું થાય અને મેડિકલની ભાષામાં આપણને શરીરને ક્યાં નુકસાન થાય, બીજું પર્યાવરણને ક્યાં નુકસાન થાય એ વિડીયો આપણે બનાવો અને વિડીયો બનાવો. ભાઈ આપણે કોરોના દરમિયાન અહીંયા વિડીયો આપણે મૂકતા હતા, ગામમાં સાંભળતા હતા, એમ કરતાં ધીમે ધીમે આપણે 100% રસીકરણમાં આપણું ગામ આજે આવી છે. બીજા ડોઝમાં આજે પહોંચાડી ગયું. એટલે આવા કોલેજ દ્વારા કે મીડિયા દ્વારા જે કંઈ પ્રચાર પ્રસાર થાય છે એનો ખૂબ ભાવ છે આમાં. એટલે એ જ આ એક પ્લેટફોર્મ તરીકે આપણા મિત્રો રવિ પાટીલના સમર્પિત ભાવનાવાળા અહીંયા ઉપસ્થિત છે.
આપણામાંથી કદાચ આવો સમય આપણને નહીં મળે કે આપણે બીજામાં આવા કંઈક કાર્યક્રમ આપણે સુણીને ભૂમિ આપણે આપી શકીએ. પરંતુ ધન્યવાદ છે કે હું બોલું એની પાછળ તમારે બધા બોલવાનું છે. હું આથી સંકલ્પ લઉં છું કે હું ગંદકી કરીશ નહીં અને કોઈને કરવા દઈશ નહીં. હું સૌથી પહેલા પોતાનાથી, પરિવારથી, મોહલ્લાથી, કાર્યસ્થળથી સ્વચ્છતાની શરૂઆત કરીશ. હું હંમેશા મારા ઘર, દુકાન અને ઓફિસમાં સૂકો અને ભીનો કચરો જુદો રાખીશ. હું પ્લાસ્ટિકમાંથી બનાવેલ થેલીઓ, થાળીઓ, વાટકા, ગ્લાસ, કપ કે પાણી ની બોટલોનો ઉપયોગ કરીશ નહીં. હું મારા ઘર, શાળા, ફળિયું, શેરી, બાગ બગીચા, જાહેર સ્થળો, ગામ તથા શહેર, રાજ્ય અને દેશને ગંદકી તથા પ્લાસ્ટિક કચરાથી મુક્ત કરવા હંમેશા પ્રયત્નશીલ રહીશ. હું બજારમાં ખરીદી દરમિયાન પ્લાસ્ટિકની થેલીના બદલે કાપડની થેલીનો જ ઉપયોગ કરીશ. હું રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજીના સ્વચ્છ ભારતના સપનાને સાકાર કરવા પ્રયત્નને પ્રદૂષિત થતો અટકાવવા તથા પ્લાસ્ટિક કચરામાંથી મુક્ત ભારતને સંકલ્પ પૂર્ણ કરવા મન, વચન અને કર્મથી હંમેશા પ્રયત્નશીલ રહીશ. ભારત માતા કી જય. વંદે. 75 વર્ષ પરિપૂર્ણતાની સાથે 75 વર્ષ પૂરા થયા. જેવી રીતના આપણે 25 વર્ષ પૂર્ણ થાય તો રજત જયંતિ ઉજવીએ, 50 વર્ષ પૂર્ણ થાય તો સુવર્ણ જયંતિ ઉજવાય, 60 વર્ષ પૂર્ણ થાય તો હીરક જયંતિ ઉજવાય. તેવી જ રીતના 75 વર્ષ આઝાદીના ભારત દેશના પૂર્ણતાની સાથે એની સાથે સ્વચ્છ ભારત ક્લીન ઇન્ડિયા અંતર્ગત દરેક રાજ્ય, દરેક જિલ્લો એમાં ભાગ લઈ રહેલો છે. દરેક જિલ્લાઓને આવરી લેવામાં આવેલા છે. જિલ્લા ખાતે એક ગ્રામ પંચાયતને પણ દરેક પંચાયતને તેમના પરિપત્ર મુજબ સરપંચ, તલાટીઓને પણ પરિપત્ર આપેલો છે કે સ્વચ્છતામાં ભાગ લઈ દરેક યુથ ક્લબ પણ હાજર રહીને સ્વચ્છતાને આગળ વધારે એવી પ્રોત્સાહન સાથે પીએમ મોદી સાહેબે જે આપણા વડાપ્રધાન છે એમણે સારી રીતે આયોજનપૂર્વક આ કાર્યક્રમને સારી રીતે લોન્ચ કર્યો છે. એમાં અમારા યુવા કાર્યક્રમ અને ખેલ મંત્રાલય ભારત સરકારના કેબિનેટ મિનિસ્ટર અનુરાગ ઠાકોર શ્રીએ તે દિવસે 2 ઓક્ટોબરે હાજર રહીને લોન્ચ પ્રોગ્રામ કરેલો છે. જે પણ સ્વચ્છતા અંગે તમે જાગૃતતા લાવો, ઘરે ઘરે જાગૃતતા આવે. પ્લાસ્ટિક, સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક, જે પણ આપણે પ્લાસ્ટિકની જે બેગો છે, શાકભાજી લાવીએ છીએ, 500 કિલો તો ભેગું કરી શકાય, વધારે તમે કરી શકીએ. 30 કેજી તો નગરપાલિકા પણ કરશે. બધાના સહકારથી લઈને આપણે કરવાનું છે. તો દરેક દુકાનદારને અમે માનીએ છીએ કે તલાટીશ્રીએ પણ જાણકારી હશે એવું પણ છે. અમે આજે શરૂઆતથી લઈને આજે 2-3 ફળિયા કવર કર્યા છે. નંબાઈ અમે ઘણા સારા મિત્ર મળ્યા છે. એમને મેં પર્સનલી ઓળખું પણ છું. તો એમને પણ આભાર માનું છું કે એમને આભાર આપ્યો છે મને. તાલુકા યુથ કોર્ડિનેટર માંડવીથી અમે આવેલા છે. અને આ ક્લીન દરેકને થેલીઓ આપીને અમારા ડાયરેક્ટર વોલન્ટિયર છે પરેશભાઈ અને પંકજ સેન, દરેક ઉભા થઈ જજો.
જેટલા પણ હાજર છે બધા ઉભા થઈ જજો. અમે પ્લાસ્ટિકની થેલીનો યુઝ ના કરશો. હવે આ કાપડની થેલીઓ આપતી બધા જવા થઈ જાવ. 15 થેલીઓ આપી તમને સ્વાગત કરી દે. બધા એમ લાઈનમાં આવી જશે એક એક જણ. હવે પછી જ્યારે પણ દુકાને જાઓ ત્યાં પણ જાઓ ફોટા લેતા રહેજો. જેમણે પણ ફોટા પાડવા એટલે સારી સાઉન્ડ સિસ્ટમ પણ ગોઠવેલું છે તેનો પણ આપણને કે એટલે ફેરિયાને સપોર્ટ કરી એમ એક એક જણા એમ લાઈનમાં આપશે. જે પણ બાળક છે આવી જશે. હવે પછી શાકભાજી ખરીદવા જાઓ, દુકાને જાઓ, જ્યાં પણ જાઓ જોડે રાખીશ. એક વારાણસી આવી જશે વડીલો જે પણ હાજર હશે એને સુતાઈ કામ પણ ચાલે છે આ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર થાય છે, રિનોવેશન થાય છે, સામે કામ કરી રહેલા છે તો સુતારો પણ હાજર છે તો એને પણ ફેરીઓ આપી સાથે કરી દો. કાર્ય પાડો બોલી લીધા ફેરી આવી જાઓ સોનાની ઘટના અંદર એક એક બેન વાળા પર ફેરતા ફેરી કોમ્પ્લીટ કરો. અમારા નેહરુજા કેન્દ્રના માંગરો મોમેન્ટ છે રંજીત મિત્રો હાજર છે તો તેઓ મારી દરેક મહિલાને તેઓ સ્વાગતથી આપશે. ફેરી કોમ્પ્લીટ લીધો પડે આપણે થોડા અંદર બહેનો વારાણસી જજો આવી જાઓ. તાળીઓ પાડો. આવી જાઓ બેન માસી આવી જાઓ. તમે બી આવી જાઓ. ખૂબ ખૂબ આભાર. અને એમણે જે માહિતી આપી છે પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ છે, પ્લાસ્ટિકના ઓગળતા વર્ષો થઈ જતા હોય છે અને જો જરૂરી હોય તો હવે આજ પછી એમણે જે બેગો આપી છે સ્વચ્છતા પણ કંઈ પણ શાકભાજી કે દુકાને કંઈ પણ લેવા માટે જઈએ ત્યારે આ થેલી આ બેગનો ઉપયોગ કરીને આપણે લઈ જવું જેથી આપણે જ્યારે દુકાનની અંદર જઈએ ત્યારે આપણે પ્લાસ્ટિકની બેગ ના લેતા આપણી બેગની અંદર જ સામાન લઈ આવીએ અને એ રીતે આપણે પ્લાસ્ટિક લેતા આપણા